मतलब मैं बड़ी सिंपल जी भाषा दे विच समझाउण दी कोशिश कर रहा कि वो 70-75 साल तो तुहाडे कोल सारे राइट्स हैगे ने भी तुसीं जिथे मर्जी जाके बेच सकदे हो, तो फिर इहदे विच नवीं किहड़ी गल है। हुण ये कह रहे हैं कि मंडी तुहाडी सरकारी भी रहू ते सरकारी दे नाल एक प्राइवेट मंडी होगी। वो प्राइवेट मंडियां किन्हां दियां ने? प्राइवेट मंडियां इन्हां लोकां दियां ने जिन्हां दी एक एक दिन दी कमाई 100-100 करोड़ रुपया। जदों भी ये लोग कोई नवां कारोबार शुरू करते हैं ना कि मार्केट दे विच दूजियां नूं किद्दां खत्म करना ते किन्ना घाटा पऊगा, ये घाटे वाला बजट भी नाल लैके चलदे ने। 2 साल ते बड़े वधिया पैसे मिलणगे, पर तीजे साल दे विच चौथे साल दे विच जदों FCI बंद करती, सरकारी खरीद बंद होगी, भी सारा ते तुसीं प्राइवेटां दे कोल जा रहे हो, फिर जिहड़ी असली मनोपली है, जिहड़ी असली चाल है, उन्हां दी वो सामने आऊगी। प्राइवेट बंदे ने आउणा खरीद करन, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰ। 4-4 5-5 ਦਿਨ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ये जिहड़े वड्डे घराने ने इन्हां दे वड्डे वड्डे सैलो, वड्डे वड्डे सैलर, एक एक जिले दे विच एक एक सैलो ते एक एक सैलर इदां दा ला देना भी जिहड़ा सारे जिले दी खरीद उत्थे स्टोर कर सकदे आ, सारे जिले दी खरीद उत्थे कर लैके आ सकदे आ। ते जदों ये एडे वड्डे घराने पैसे देणगे फसलां दे, अपनी मनमर्जी नाल देणगे, ते छोटा आड़तीआ ते सैलर वाला भी नहीं बचदा नाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जो रेट अज आ उस तो 3 गुणा ज्यादा तुहानू मिलेगा शहरों के विच बैठे। माहौल बहुत ठंडा जिहा लग रहा है, थोड़ा जिहा आपां नूं खेती के नारे भी लाने चाहिए भी दिल्ली तक जिद्दां पहलां आवाज़ां जांदियां सी हुण भी जाणियां चाहीदियां ने। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। धन्यवाद। मेरा एक इंसीडेंट तुहाडे नाल शेयर करना सी, घटना कि जदों इन्हां बिल्लां दे उपर हुण कानून बन गए ने, सरकार दे नाल गलबात चलदी रही है, ते साडे जिन्ने भी मंत्री उन्होंने जवाब देना अगों कि तुसी काल्पनिक गल्लां कर रहे हो भी आउण वाले समय दे विच की होऊगा, तुसी पहलां ही किद्दां दस सकदे हो भी जे असीं बिल बनाए ने ते तुसी इहदा सहयोग दिओ, ये बिल माड़े नहीं, बिल बहुत चंगे ने ते इह तुहाडीआं जिहड़ियां कमाईआं ने इन्हां नूं वधाउणगे। एक ना हिमाचल दे विच सेबां दा कारोबार सी काफ़ी ज़्यादा, हुण भी हैगा। उत्थे छोटे छोटे जिमीदार सी जिहड़े सेबां दे बाग चलाउंदे सी, ते व्यापारी भी छोटे सी जिहड़े सेबां दी खरीद करके मंडियां दे विचों अगे सप्लाई करदे सी। ये अडानी ग्रुप की नज़र पै गई उत्थे कि ये सेबां दे छोटे छोटे व्यापारी ने ते छोटे छोटे जिमीदार ने, इन्हां ने चंगे वड्डे गोदाम बनाते उत्थे सेबां नूं स्टोर करने वास्ते, अगे सप्लाई देने वास्ते। जदों इन्हां ने पहले साल खरीद की ना, जिहड़े व्यापारी सी लोकल छोटे व्यापारी, तो साडी फितरत च है भी जिथे असीं इन्नी मेहनत करके अपना अनाज उगाउने आ ते जिथे सानूं वध पैसे मिलणगे असीं उत्थे जावांगे, भावें रुपये का भी फर्क होवे। इन्हां 2 रुपये वधा के ते उत्थों खरीद की ते सारे उधरले बंदे नूं शिफ्ट हो गए।
ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਾਟਾ ਝੱਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ। ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 20 ਮਿਲਦੇ ਸੀ 14 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ। ਇਹ ਤਾਂ 70 75 ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 70 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲਓ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ 2 3 4 5 ਕੁਆਂਟਲ ਸੇਬ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਪ ਕਰੂਗਾ, ਜੀਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਊ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ 6 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 15 ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਕੈਂਟਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਤੇ ਕੈਂਟਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਊ 15 ਲਊ, ਤੇ ਟਰੱਕ ਕਰੂਗਾ ਤੇ 25 ਲਊਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਗੱਡੀ ਜੋਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਜੋਗਾ ਆ। ਉਹ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 1888 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1950 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ 50 ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਹਰ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ 30-35 ਕੁਆਂਟਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਧਿਆ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਖਤਮ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਨਸਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ,
ਪਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ FCI ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 900, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰ। 4-4 5-5 ਦਿਨ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ, 2-3 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਖਰੀਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਕੋਲ 5-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੈਲਰ ਵਾਲਾ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਹਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੋ, ਵੱਡੇ ਸੈਲਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਸੈਲਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੇਟ ਅੱਜ ਆ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਅ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਰ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਢੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 2 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੂਗਾ। ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋ 5 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ 15 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ,
ਤੇ RSS ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠਾਂ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰੂਗੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨੇ 2015 ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਖੋਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਦੂਜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੀਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ।